Lamsugojatuna Swrangchati Kokborok Koktwma tini nanorogi tongo ang hiren tepolma tini Kokborok Koktwma rangkha Tripura hasao rabar khukbar khlainai rokno yago kutar jorani kaham rabar yaprei rukha Mantri Okra Biplop Kumar Dev Agorta New Compress Tripura hasao rabar khukbar khlainai rokni yago kutar jorani kaham rabar yaprei rukha Mantri Okra Biplop Kumar Dev Agortala New Capital Complex ni conference khotolo rabar khukbar khlainai rokni yago chada yaprei rukha Aro kongnaro thani Mantri Okra Biplop Kumar Dev saka Bharat hawa rubber khlai thani pulawo tongo Kerala tei ulnio tongo Tripura o tabo 14 crore rubber hukbar ngui tongo ketal or rubber kesama molobo rubber buti karim mane hini shaka Mantri Okra तो उसी तरफ 3 साल के योजना बना के त्रिपुरा सरकार ने इसके ऊपर काम करना शुरू किया है और त्रिपुरा से जो सामान हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं इसमें सबसे ज़्यादा जो त्रिपुरा को पैसा आती है वो रबर से आती है प्राय 1400 करोड़ रुपए। तो उस 1400 करोड़ रुपए को कैसे 3 गुना 3 साल में कैसे 3 गुना हो सकता है, उसी दिशा में कुछ कदम हम लोगों ने उठाया। तो उसके साथ आज जो नए रबर क्लून RR 11429 जो समर्पित किया गया है, जो कि सर्दी के समय भी विंटर सीजन में भी प्रोडक्शन देने में समर्थ रहेगा। तो इससे स्वाभाविक तौर पे रबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और क्वालिटी ऑफ रबर शीट तैयार करने के लिए राज्य सरकार ने रबर बोर्ड के साथ मिलकर काम करना शुरू किया है। और मैं आशा करता हूँ क्योंकि चिटागांग बंदर भी हमारे लिए खुल गया है, क्योंकि हमारे लिए प्रॉब्लम ये थी केरला के पास तो कोचिन बंदरगाह है, हमारे पास नहीं थी, हल्दिया के ऊपर हम लोग डिपेंड थे। तो अब दोनों प्रधानमंत्री, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री ने जो फाइल सिग्नेचर किया वो अक्टूबर में, तो उसी के तहत SOP हो चुकी है चिटागांग बंदर का, चट्टग्राम बंदर की बड़ी बंदर है। तो उससे जो डिस्टेंस है त्रिपुरा का उससे 60 किलोमीटर के आसपास है। तो एक समय बहुत बड़ी लंबी जर्नी करके हमारे यहाँ ये सब चीज़ करना पड़ता था। कोई भी स्टेट को डेवलपमेंट के लिए उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा हो तो उस दिशा में वो जा नहीं सकता। और मैं आशा करता हूँ चिटागांग बंदर से आगामी मई जून के अंदर ही हमारा ट्रांसपोर्टेशन शुरू हो जाएगी, क्योंकि अप्रैल में फेनी नदी है, वो एक रिवर है, उसके बाद जो ब्रिज NHIDCL बना रही है ये अप्रैल में कंप्लीट होने का इसका टारगेट है। तो मैं आशा करता हूँ उसी समय के अंदर उसको कंप्लीट हो जाएगी तो त्रिपुरा के लिए रबर इंडस्ट्री के छोटे बड़े प्रकल्प भी यहाँ लगाने का और यहाँ से बाहर लेके जाने का रास्ता खुल जाएगी। तो इससे रबर के साथ जुड़े हुए जो भी इंडस्ट्रीज है और उनको भी सहायता मिलेगी और त्रिपुरा के लोगों को भी आर्थिक रोजगार ज़्यादा मिलेगी। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जब नया एक रेवोल्यूशन माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाया GST का, स्वाभाविक है इसको इम्प्लीमेंट करने में कठिनाई आती है। नया कोई सिस्टम, नया कोई जरिया जब तैयार करते हैं। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी अर्थनीतिविद थे, तो उनको भी जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उनको भी इच्छा था GST लागू करे, क्योंकि वो इकोनॉमिस्ट थे, किंतु हिम्मत नहीं हुई उस समय की सरकार की। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत के भविष्य को देखते, फ्यूचर को देखते हुए इसको लागू किया और हम लोग आशा करते हैं ये अगले 1-1.5 साल में इसके अंदर बहुत बड़ी चेंजेस आएगी और इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी और वाइट मनी बाज़ार में आएगी, बैंक के पास बड़े मात्रा में पैसा आएगी और जो लोग बिजनेस करते वो भी परेशानी से मुक्त होगी। परेशानी से पहले हो सकता है कुछ बिजनेसमैन को एक समझ में नहीं आ रहा था, अब हमारा सब रजिस्ट्रेशन करो, इस ये करो, किंतु एक सिस्टम में आने के बाद इनको लाभ होगी, ये ऐसा आज एक वातावरण बनी है, उनको समझ में भी आता है। और मैं बहुत आनंद के साथ बोलना चाहता हूँ, मेरा स्टेट छोटा है, हमारे यहाँ सर्विस सेक्टर बहुत कम है, अभी डेवलप हो रहा है, तब भी
जीएसटी कलेक्शन पूरे देश में 5% के आसपास है, हमारे यहाँ 7.5% है। ऐसे 14% तक पहुंचना चाहिए, किंतु तब भी पूरे देश में 5% है, हमारे राज्य में 7.5% है। और पर कैपिटा इनकम भी पुराने सरकार रहते हुए जो नेट है, नेट एक क्रॉस इनकम होती है, पर कैपिटा एक नेट होता है। जो नेट इनकम है 99,000 थी पुराने सरकार रहते हुए, अभी ये 1,40,000 में पहुंचा है। तो इससे ये समझ में आता है जो त्रिपुरा का इकोनॉमी जो ग्रोथ है वो बढ़ रहा है, और जो ग्रोथ रेट है वो भी 10% के आसपास पहले थी, और अब जाके वो 13.45% पहुंची है। O pandawa mondir okrona kare manjaka Tripura shnamung hamkrai tang beding ni chairman Tinku Rai Rubber Board of India Tripura beding ni dagi pang Dr. Shabar Danania snamung hamkrai tang beding ni tang pangkrano khobui kubundo মন্ত্রিসভা আচুক লাইমানি উলো হাপাংনি হাবানগা প্রেস কনফারেন্স খ্লাই মন্ত্রী সভা কসিমুং নাজাকমানি ককন খুচারাউই কেরং মন্ত্রী রতন দান্না ছাকা Montri Shoba Asolai Palmani Ulo, Hapang Haba Nogni, Press Conference, Koktwma Kutumung Klai, Montri Shoba Goshimung Nazamani Kokro Kusaka, Kerong Montri Lalnat, Boshaka, Dutsnam Tani Hasti Hapang Kam Deni Mungo Shamung Butang Yagonaka, Central Hapani Tani, Diary Enterprise Development Tongo, Oshamung Butang by Gai Pai Bengni Bishington like a Nai Manai, Haryana, Uttar Pradesh Bihani Guide of Tubuzangai, Abnakari Boshaka, Tripura Land Review Day Land Reform Act 1960 te 2030 rege berekri bangnani rang rezaka haste cha bulung rogo berekri bangnani bagai yape nakha hani boshaka আমরা এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা বানানোর জন্য আমাদের সরকার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আপনারা জানেন যে আমাদের রাজ্যে বর্তমানে পার ক্যাপিটা কনজাম্পশন পার ডে 123 গ্রাম দুধ। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিকেল তারা বলছে 280 গ্রাম হলে ভালো হয়, কিন্তু সেক্ষেত্রে আমাদের প্রোডাকশন নেই। একদিকে প্রোডাকশন বৃদ্ধি করার জন্য, অপরদিকে গ্রামের মানুষরা যাতে স্বয়ম্বর হতে পারে, গাভীদের দুধ উৎপাদনের জন্য যাতে স্বয়ম্বর হতে পারে, সেজন্য আমরা আজকে একটা মন্ত্রিসভা একটা নতুন প্রকল্প কামধেনু যোজনা, আমরা কামধেনু যোজনা নামে একটা প্রকল্প আজকে মন্ত্রিসভা মঞ্জুর দিয়েছে। আপনারা জানেন সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের একটা স্কিম আছে, ডায়েরি এন্টারপ্রেনারশিপ ডেভেলপমেন্ট স্কিমস, একটা স্কিম আছে। এই স্কিমের অধীনে কেউ যদি গাভী ক্রয় করার জন্য ঋণ নিতে পারে, তাদেরকে ভারত সরকার ব্যাংকের মাধ্যমে তাদের এই গাভী ক্রয় করার জন্য অর্থ প্রদান করে দেয়, ব্যাংকের মাধ্যমে ঋণের ব্যবস্থা করে। এই ঋণ নিলে যারা জেনারেল মানে আদার্স, তাদের সাবসিডি পাবে 25%, যারা এসটি এসসি তারা 33.3% সাবসিডি পাবে। এটা ভারত সরকারের প্রকল্প। এবার আমরা আরো মানুষ যাতে দুগ্ধ উৎপাদনে ব্রতী হয়, সেজন্য আমরা আরো এটার উপরে এটার সাথে যুক্ত করছি আমাদের যারা নেবে তাদের যে সুদ লাগবে। আগে একদিকে সাবসিডি দিচ্ছে, এবার সুদ যদি লাগে সেই সুদের টাকা আমরা দিয়ে দেব যতদিন পর্যন্ত না তাদের ঋণ পরিশোধ না হয়। এতে আমাদের সরকারের ব্যয় হবে 4.5 কোটি, আমরা একটা হিসাব করেছি। আপনারা জানেন যে
ওই পরিবারটা যেন স্বাবলম্বী হয়। একজনকে দুটো গাবি আমরা স্কিমের আওতায় আনছি এবং একটা স্কিম, প্রতিটা স্কিমের পড়ছে 1,40,000 টাকা। যদি ক্যাটেল শেল্টার করে, এই জন্য আমরা একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি। ত্রিপুরা ল্যান্ড রেভিনিউ অ্যান্ড ল্যান্ড রিফর্মস অ্যাক্ট 1960 was last amended in 2013 সংশোধন হয়েছিল। A comprehensive amendment of this act is under examination. এটা আরো সংশোধন করতে হবে, which may take time, একটু টাইম লাগবে। However, it is proposed to amend the act on priority to allow tea garden land for tea tourism, including development of tourism infrastructure and exploring the possibilities of proper utilization of unusable and abandoned areas in tea gardens for generating employment and income to the people living in the tea garden areas. Tea tourism will boost the economy of the state, playing larger role in the economic development and creating opportunities for entrepreneurs in creating opportunities in different sectors, thereby expand employment opportunities. It will also boost the financial condition of the tea gardens with diversification, as tea gardens face periodic setbacks in prices in the marketplace. আমাদের বিভিন্ন কারণে চা বাগানগুলির পরিস্থিতি দীর্ঘ বছর ধরে, সেগুলিকে সঠিকভাবে প্রমোট করা, চা বাগানের শ্রমিকদের স্বার্থ দেখা বা যারা কর্তৃপক্ষ, সেই কোঅপারেটিভ হোক, সরকারি হোক, বেসরকারি হোক, সেটার দিকে নজর দেওয়া হয়নি। আমাদের রাজ্যে একমাত্র এই চা শিল্পটাই প্রতিষ্ঠিত শিল্প ছিল, কিন্তু সেখানে সঠিকভাবে সেখানে করতে পারি। আমরা চা শিল্পকে এবং চার সাথে যুক্ত যারা রয়েছে, শ্রমিক বলুন বা অন্যান্যরা বলুন, তাদেরকে আমরা যাতে ওই বাগানগুলি যেন আরও এখান থেকে অর্থ উপার্জন করে তাদের কল্যাণে, চা শ্রমিকদের কল্যাণে বা চা বাগানের উন্নয়ন প্রকল্পে তারা যেন খরচ করতে পারে। অপরদিকে আমরা ট্যুরিজমকে, শ্রমিক পর্যটকদের আকর্ষণ করার জন্য আমরা উদ্যোগ করেছি। যদি কোনো বেসরকারি সংস্থা যাদের গার্ডেন রয়েছে, অন্য তো আর কিনে পসিবল হবে না, তারা যদি আসে এখানে, যদি ইকো ট্যুরিজম করতে চায়, আমরা তাদের ওয়েলকাম জানাবো। সেই জন্য রাজ্য মন্ত্রিসভা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এটার জন্য বিল আনতে হবে অথবা অর্ডিন্যান্স আনতে হবে। অর্ডিন্যান্স আনলেও যখন বিধানসভা অধিবেশন হবে তখন এটাকে বিলে অ্যামেন্ডমেন্টের জন্য করা হবে। যদিও এই ল্যান্ড রেভিনিউ অ্যান্ড রিফর্মস অ্যাক্টটা সংশোধন করার জন্য একটা কমিটি কাজ শুরু করেছে, আরও অনেক ত্রুটি বিচ্যুতি রয়েছে ল্যান্ড অ্যাক্টের মধ্যে। আমরা পর্যায়ক্রমে চেষ্টা করব পরবর্তী সময় একটা সংশোধনী আনার জন্য। আপনি বাগিচা বুলুঙ্গ যতই 5% থাই বেড়েখানে সামগো ফোনাংজানাय হনে সাগা মন্ত্রী Tiprasa kami amjaya sakjaya sakhamya unke sakham nokbai hakcharo tongmani bagoi sakhamya ungui tongbo saknajana thangui manya. Tiprasa kami amchairago sakjaya sakhamya ungui tongke sakham nokbai hakcharo tongmani bagoi sakhamya ungui tongbo saknajagoi manya. Aponi bagano khoi hangkorni champahamar kaisa primary health center tangoi rijaka. আপনি ফিয়াগই রেখা সাংসারা বরং তাংবাদেক মন্ত্রী তেই ত্রিপ্রাসা হামকরে মন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া পান্দাও কক নারথনি মন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া সাকাম ত্রিপ্রাসারের তালিকা হামিয়া তামনি বাগৈ হনমালে ত্রিপ্রাসারের গামিও কাহাম ন করি ডক্টর করি নার্স করি তিনি আপনি বগানি কামিনি বড় সাখাইমে উঙ্গুই দংব সাকনাই জায়গা মাইয়া তিনি সাখাইমে উঙ্গুই দংব বিথি মাসায়া মানিয়া borok langmao thangoi tongna hunke poilano sakna kaham khlai tongna nango
toni mayani bagino jora o sakpaya sikangna o sungsana yakar thangnani nango aboni bagino chung poilano chini sakna kaham khlai tonina nango samung tangoi chana phano sakna kaham khlaiya hunke samung tangoi phano bahake samung khlai chanai tini pando koknartoni mantri mebar kumo jomatiana kariba manjaka khwai hangkoni dm tei sdf video dr khobe kubunro পান্ডা চ্যাংনানি সিগাং চিনি ইনোগ্রেটর ফাই জাতি সপ্তাহে ও জাতি সপ্তাহে যতন খা খাম ফাই আপন ताऊ से खरा खती डॉक्टर साइकंगा आसमान बारर कौन को खाई गया ताऊ ऐसा और जो काट के गए 5 लाख लग मानो बीपीएल फैमिली और द फैमिली कम सुबिया तो चिने जों सिया एवने जों खाई गया चिनि बुरी अबिसिबा बुरी सात देरिया र अगनाय रंगाय कौन फिकी तो बोले बाके आबर जों कामगे सैलिया तांगै जोंनो सानाय करै आने तिब्रा साराव हाइदिनो जों सोरबो साजागिया सिबिसिया बनि बाबु गोबां मानसि बर' सय मते बिथि माथाया सय मते खायजायो बागै दाइथिं जिबर थैथां साइस्थ गाहाम करै कुलुम गोसा गाबां मति बर' जरा मते जों साम खायजाया जि बर'बा थैदो दैफ्रासि दादा नायजाबो जों माने लास्ट स्टेज जोंखौनो दै चुगलिया आरो जों हरखौ थांलायो बनि सिगां किसा मैसा लुमा रंगाय जों खेल खाया जलांबो बोरैबो थिग्लाबो बोथरायबो तो किसा लुमागायनो को जों सालायदों तांगैगे जिनि थांनानैबो जाग्रै आं बाके खय थांमानाय आं बाके आवदा थांमानाय जोंखाय किसा मैसा लुमा रंगाय जों खेल खाया जों लाइटआव सबखा अंलानि आं सावया बे जों हस्पिटाल थांलाय आबाङै गोबां मानसि बर' थिग मथे जों बिथि माथाया थिग मथे जों डाक्टार नायदों मायावै थैथां आबानि बागै हेल्थ बालाय इम्पर्टेन्ट साइस्थ बालाय इम्पर्टेन्ट ने बोरै आं दिनै अबन मावानसावबो आं खागा गामो बोरै जों आं दुखाया ओंखाय आं गलगे समाहायलायो अमुक लाइट दं पास 3 बस लाइनो हाय लाइट दं आं सामान कोनोते फ्लर किन्तु फियाबा आं कयमा अबसि ओरा एलाकानि बासिलाव निरो काहाम कुमा तनाय ताबो जों सालायबाय डाक्टर बाय और कोनो बाउंडारि करि अनेक बरक किबो किरिजाक मानो और तंफेरे मानो किन्तु एलाकानि बरक साइड फायखांखाय एलाकानि बरक नागिनि मा खायनाय मा सुबो नाय ओंखायसो बरक बाहायनो फाय तंफेरेनि ताफायनाय नाय और निने कुलुम गोसा गोबां निने साइस्थ द थिक रिंगाय नोंला फरायनाया माइबो जामायानो नि रां कुटि रां दंफानो ओ रांबो कोनो काम करै जगानि नि साइस्थ जाहामिया देहार जाहामिया लुमुमाय दं खिबाय दं ग्राम मांखाय नि रां दं लाभ करै लाभ दं लाभ करै प्रथम दिनै मनुष्यनि बिथिङाव जों साइस्थ थिक दं ना साइस्थ थिक दंगायसि निने ब्रेन बि थिक दं नाय कामबो खायमानाय साइस्थ गाहामनियाखाय नों कामबो खायमाया माइबो जामाया तबो तंथगिया कुन खायमाया बनि बागै आं खागाव दिनै प्रथम मनुष्यनि बागै जों साइस्थ थिक दं ना जुदि फियाबा जों बालाय गोबाल हामि दाखोबोफोराव दिनै तिब्रा साराव साइस्थ परिसेवा जों माइया जों बिथि माथाया थिग मथे डाक्टार नायदों मैया जों तांगै दिनै डक्टर अभाब नार्स अभाब आबाङै गोबां मानसि बर' जरा मथे दिनै थैयासै दायथिनि दिनै बर' रंगै बिभिन्न कारनैसो दिनै आं तानाय जों दीर्घ बছর थांनानै दंमानि जों जरा मथे जों थांनो मैया जिनि सिताराव बुरिराव जों नुखा आबाङै जिनि प्रथम कन्सियासनेस जिनि सबसे दायित्व जिनि बुमा फाताखौ बखौ अख्राराव जिनि साइस्थनो जों गाहाम गोथाव होनांगौ बैसागुदिनाव जों गाहाम जानो नांगौ आबाङै जों बयला जिनि समाज जों थिनो नांगौ हेल्थ भेरि इम्पर्टेन्ट हारसिं
Hasini Kubama Borokno Eva Rinsurungi Tonga Sikla Sikriro Hasini Bubagrabe Marainati Dada Chida Kok Sanapano Shawimaya Bukani Kokrogno Sanapano Sep Sakma in the book Shawimaya Hasini Kubama Borokno Eva Rinsurungi Tonga Sikla Sikriro Hasini Bubagrabe Marainati Dada Chida Kok Sanamusum Masaya Bukani Kokrogno Sanapano Sep Sabrokma in the Bagoi Aboni bagoni mid and grade da bubagra khone kasha panda songsajaka bubagra bai malaina bagoi final February tani jiba sarmariwa agartara wo tongma kurungsa thai taun horo kasha motipra mothani bukhakti panda songsajak nai o panda o narwa ungoi manjaktani bubagra podur kisu mane ko deborma norok tabu bubagra bai marai norok ni sungjane kokro tongke asani panda phai kok salai mano Abuni bagana tipra mothani bukhakti o panda manjakna buka joto borokno kobogo Abu Simia Panda Hukumu Mukumu Raja Duguibo Ruchamu Musamon Klajak Huni Saka Swrangchati Kokborok Koktwma Koktwma Runi Kutumungo Punya sari kaham jotono jotono khulumka tai or jetin phaimanjak phane joto press media rongo bo hambai singtin tipra mothani ngai kaisa press meet khana thangai tongo jetin je press meet khana thang tongmani apuni main reason kha first ka sing 15 tarikho o mas ni 15 tarik 15 February Agartala town holo kaisa program khana thangai tongo a program ni bumung kha meet and greet da bubagra a program ni ঠিক চেংজাংনা সারিনি 4 PM a program ni main motive ba je main nasib mungkha chini joto school college university pori tongai chhatro chhatri ronti kaise program khana thangai tongo tai joto sikla sikli ronti kaise program khana thangai tongo a program o chini main basically chini bubagra phaimanjak phainai as a chief guest botongai ba adin bubagra a program phaimanjak phainai as a chief guest a program ni main nasib mungkha chini sikla sikli ba je pori tongai rono bongte kise program live interaction khale je singa jaga wa sumayo bubagra no je mane kok sunam sumani akok sungi manai bubagra answer na nyon question ni tai main nasib mung tek nasib mungkha program ni chini sikla sikli ta je pori tongai rong ni bustang go future tam samu ba chini tibramo thani nasib mung tamo বা চিনি দাম দায়িত্ব মানসি সুজাতির উপর চিন যে ছাত্র ছাত্রী সিগলা সিগলি রংনি আবরতি বসবানি কক সালানি গোबांमा সো আং যতনা কইনাই যত সিগলা সিগলি আগতলা তংনাই তে ত্রিপুরাও আগতলা ফাদর যে তংনাই রংবা আং কইনাই ফাইমানজা ফাইনা বাগৈ ও প্রোগ্রাম উনাই আঙাই জাগাসাই রিপিরো আগতলা টাউন হল 15 February চাইটা জিম চেঞ্জানে প্রোগ্রাম তে কিসা ও জাগাও প্রোগ্রাম আবুনিয়া গলো কয়েকটা কালচার প্রোগ্রাম খাইজানাই চিনি basically sini tiprasa hukum tei je cultural program kisam se khaijanai a program dongnai sini sin program schedulo tai te kese koinam suman hingake a program sudu je pori dongnai sikla sikli bungni bage simi buya agartala o je dongnai ansai okra salai joto boron phaimanjak phaimanai baksa man confusing man o program ki sudu sator bage simi da sikla ron bage simi da amtia je o program phaimanjak phainam sunai joto borno je welcome khayu jengti prani ngai jotona koinai phaimanjak phaina bagai hambai nasimang khakorok yakari laharo onkona nangka tiprasa tabo yaksi hapang yak soi paikha BJP IPP chongmarin sikang ruma Kokborok Koktwma ruglia haike mang yak buksa ungkha tiprasaro nasimang khalongma yakare laharo onkona nangkha tiprasarok tabo yaksi hapang yaksui paikha BJP IPP chongmani sikang ruma Kokborok ruwi narglia hakimang yak buksa ungkha tiprasarok Shalkolok nume kumargat amchani thangphai lama teraja kalbado kuakja jesapuru pano pati hamya pati mano kumargat joykonti kamiwo lama shinia tuini bobial BJP ni MLA chongmarni sakang amchani lama rok no jai khainani hne kogrui chonguri pai tal nchini kamane ulobo lama snamnani haste hapane mudu khuliya Chongmari gana ke lama snamir nai ne shawi phia chongmari pake pogoi thangjago haini bai yogya angai lahar kasna nangkha kumargat Komolpur Agartala thangphai lamani joygonti kamiwo tangai lama kasna nangkha khrai naidi amjen lokoroni khoktinya কেচুং রোড ব্লক খাইমান হিকাকাই চুরো দীর্ঘদিন ধরিয়া অনেক সরকার খাইও থাঙ্গো কেচুং অনেক পিডব্লিউডি অফিস সাকা যে চিনি পারান লামা তো হামিয়া হিকাকাই
borok sau je norok lama ngai ke election gana phagan ke no borok sau je chuna asa siwo nongni lama election paike no khlai renai omhai rok chung onek din dirgo din naisingka ke omo chung tang khono lama maya ke omo ni bagai chung tini oro lama block khanya bagai ma soka omo ke kumarokat komolpur road joygonti para hambai Chong maribo bud mana ne bagai kok ruwi lama renai tui renai nok renai dal kok ri kabuo pia chong mari pake cabinet atong rong ni makhang o amcha yon nugya lama tai tui ni bagai amcha ni MLA video ni thani rogo waire wai deputation dekha pia khunjak kajaglia haini bai lama ka shnaw yapri mar kha ne shaka amcha ni logoro sini joygunti para je cinna nong dabra bongni bunga phane amolni simi abuk sakbonto kono lama kaham kurui tuini সুবিধা kurui অটো খুংসা লাইমেয়া বাইক লাইন আছে অসুবিধা পার্টি ফাইগাকাই যে কোনো পার্টি ফাইগাকাই বোর্ড মাননানি বাগই লামারি নাই নগরি নাই তুইরি নাই হরি নাই যতরি নাই যখন গটিও আসুখা কাইন তাই কোনো খবর করিখা নিনে উন্নতি নি কোনো পথে ঘাটে মানে nong para borok tai phaya খবর সি করিখা nong para borok tai phaya na na mana বড়নি তে ফাইনে নে কোনো নেতা সি ফাইলে তাই বোর্ড মানরু খাই ফাইও Patima Thayo Thango Shoikia Potikai Thanani Police SI Hemendro De Burma BDU Mithun Chandra Das Day SDM Ojit Chandra Shukla Sagda Thuika Ebake Buthar Jaka Sumong Asajak Ishwar Chandra Bidyasagar Mohabidalaya Rungno Kotoro Shak Shakda Thuya Ebake Buthar Jaka Shumung Asaija Ishwar Chandra Bidyasagar Mohabidalaya Rungno Kotoro Serang salo 6 semester ro puri tongnai narai tirupani mang kathi manka bini pal song logi logi na thango shoikia salga hongkoni police super Joel Singh Minano khogoi kubundo narai tirupani nok kola sorabo bo hostel tongo narai tirupara thimene koktwma mane thango shoikia nukuni bororo thike nagne nukuni bororo no shingke sawi mania seiti police nana jengthani hostel warden manov debor mano register ni kok shingke kahamke sawi mania Narai Tripura ABP Baibo Krungja Shak Kaham Tutui Bahake Baithangni Tongma Hostel no Thui Man Shumo Asaija Patiman Thayo Thango Shoika Biliuniani SDPU Shumo de Burma 86 স্টুডেন্ট আছে কালকে দিন পর্যন্ত কতজন আছিল নয়তো তো আমরা আমি জানি না রেজিস্টার করেন নাই মানে প্রত্যেকদিন স্টুডেন্টরা এখানে থাকে না বাইরে যায় এটা আপনাদের কোনো নলেজ নেই নলেজ নাই তো এইভাবে এই ছেলেটা যে আপনার সাথে কালকে দেখা হয় নাই এর আগের দিনও হইতেছে না কথা নাই এই ছেলেটা কখন বলে গেছে এটা করতে পারবেন আপনারা রেজিস্টার মেইনটেইন করেন না সকাল বিকেল যে স্টুডেন্ট আছে যখন স্টুডেন্ট কলেজ থেকে যখন হোস্টেল থেকে বাইরে স্টুডেন্টরা কি খায় কি করে এখানে কি আপনারা কিছু জানেন না আপনি হোস্টেল ইনচার্জ হোস্টেল সুপার আপনি কিছু জানেন না এই ছেলেরা এখানে খাওয়া দাওয়া করতেছে পড়াশোনা করতেছে না অপকর্ম করতেছে না দুষ্কর্ম করতেছে না এইসবগুলো তো আমি এসএসসি দেখে যাই কিন্তু দেখলে একটা স্টুডেন্টের আপনার রেজিস্টারে তো নাই মনে হয় রেজিস্টারটা দেখান না আপনার মানব দেব ছেলেটা কয়দিন অ্যাবসেন্ট আছে আপনার রেজিস্টারে এমনি তো 31 তারিখে লাস্ট ওনার এন্ট্রি 30 তারিখ 31 তারিখে আউটে গেছে এরপরে কোনো এক্সিট নাই এক্সিট উঠাই ওনার বাড়িতে গেছে এক্সিট 31 তারিখ এরপরে আর নতুন করে কোনো এন্ট্রান্স নাই 31 তারিখে না রেজিস্টার দেখেন ঠিক এন্ট্রি এক্সিট 31 তারিখ এক্সিট মানে এখান থেকে গেছে এন্ট্রি মানে এন্ট্রি কবে আসারটা ইনারা এন্ট্রি করছে না আসারটা করছেন না সে আইসিএসও জানেন তো আপনি কি হিসাবে ওদের খাওয়া দাওয়া তৈরি করেন না খাওয়া দাওয়া তারা নিজে নিজে তৈরি করে খায় আচ্ছা হোস্টেল ইনচার্জ কি আপনি হ্যাঁ তো এই আপনার অবস্থা স্টুডেন্ট এক্সিটে এন্ট্রি দিতে দেন না আপনার দায়িত্বটা আপনার এক্সিটে এখান থেকে একটা অপকর্ম করে গেলে তো আপনার আর এখানে কি দুই নম্বর ইয়ে কাজ না ইয়ে তো কইতে এই হোস্টেল থাকবে আপনার 2 তারিখের পরে তো আপনার কোনো কিছু নাই এইভাবে তো আপনার কিছু সমাজদ্রোহীও যদি আপনার এখানে ইয়ে থাকে উপস্থিত থাকে তাইলে রুগাইয়া থাকলে পরে তো আপনার কিছু করার নাই আপনি কি আসলে আপনার ডিউটি সম্পর্কে ওয়াকিবল আছেন কি আমার যতটুকু পারি আমি ওটা করি তো এই তো আপনার নমুনা না
ছেলেটা আইলো কবে, রইলো কবে, কতদিন পূজা রয়েছে, এই সম্পর্কে আপনার কোনো ধারণা নাই? কবে দেখছো লাস্ট দিনে কবে দেখা হয়েছে তোর লগে? আপনার ডিউটি তো ডেলি চেক করা না? হোস্টেলে কতজন স্টুডেন্ট আছে? কালকে এমনি আসা হয়নি আজ। তো কালকে আপনি আসেন নাই, নিশ্চয়ই কারোর দায়িত্ব দিয়ে গেছেন। কার কাছে দায়িত্ব দিয়ে গেছেন? দায়িত্ব আমার কাছে আছে। তো আপনার দায়িত্ব আছে অথচ আপনি কালকে আসেন না, এটা কোন ধরনের কথা হইল? লিভ আসলে আপনার লিভ অফিসিয়াল লিভ আছেন। আপনার বাড়ি কোথায় এমনি? আমার বাড়ি এমনি এজিনগরে, আগরতলা। তা আপনি কদিন আসেন হোস্টেলে? ডেলি তো আসেন না, অক্ষর নিজেই গেলেন ডেলি আসেন না, কদিন আসেন? এই 3 দিন আগে এসেছিল। আপনার অফিসিয়াল লিভ আছিল কালকের দিন? না, এই হোস্টেলটা কি হয় আপনি সব জানতে পারেন? এইসবগুলো তো সব তো কিছু জানেন না। যদি একজন এক্সট্রিমিস্টও আসে আপনি জানেন না, জানতে পারতেন না তো, কারণ আপনি তো কোনো খবর নেই। আপনি এই ছেলেটা কবে আইছে, লাস্ট কবে গেছে, কিন্তু কোনো খবর নেই। আপনি 31 তারিখে এক্সিট আছে। আপনার দায়িত্ব গেলেই তো ওই সাবরুমের সুকান্ত চক্রবর্তীর একজন আসামি এখান থেকে ধরা গেছে। এটার আপনি তো দায়িত্বে ছিলেন। আমি ছিলাম, কিন্তু ওই যে আসামিটা এখানে আসলে আপনি জানতেন না তখন। আপনার স্টুডেন্ট না কিন্তু, আপনি কোজনই ছিলেন। স্টুডেন্ট না, কিন্তু আপনার স্টুডেন্ট না কিন্তু, আপনার দায়িত্ব চলাকালীন। তো এইভাবে আপনার দায়িত্ব যদি পালন করেন তাইলে এটা তো একটা ইনস্টিটিউশনালের আখড়া হইয়া দাঁড়াইব হোস্টেলটা। একটা দিকে খবর আসে বিলোনিয়া আইসিবি কলেজের এখানে হোস্টেল একজন 6 সেমিস্টারে পড়ে নারায়ণ ত্রিপুরা নামে একজন স্টুডেন্ট আছে। ওর রুমে একজন ওকে ডাকাডাকি করে, ডাকাডাকির পর রুমে ঢুকে দেখে ও বেডে শুয়ে আছে। তারপর অনেক ডাকাডাকির পর ওর রেসপন্স করছে না বারবার। তো তখন আমাদের পুলিশকে জানানো হয়। তো আমরা এসে প্রাথমিকভাবে দেখলাম রুমে এন্টার করে, তো এখানে দিকে ও রেসপন্স করছে না। এখন তো কিছু বলা যাচ্ছে না, ডক্টর মেডিকেল এক্সপার্ট যখন যা ওপিনিয়ন দেবে এটাই আমরা কাজ করছি, আমরা দেখে নিচ্ছি। না, আমাদের সিনিয়র অফিসাররা আসছে এখন, আমরা করছি, আমরা খবর দেওয়া হয়েছে, যা এস পার প্রসিডিওর হবে। প্রাথমিক তদন্তে আপনাদের কি উঠে এসে? তদন্ত এখন জাস্ট আমরা এলাম এখানে, দেখার পর ইনকোয়েস্ট চলছে, থানা থেকে অফিসাররা ইনকোয়েস্ট করছে। তো এখনও তো কিছু বডি ইঞ্জুরি মার্ক বা কোনো কিছু নেই। তো আমরা এস পার যা প্রসিডিওর আমরা ওইভাবেই। আমার নাম তো ভগত। বেটা তোমার কি ছোট ভাই না বড় ভাই? আমার ছোট ভাই। কি নাম? নারায়ণ। সে বাড়ি থেকে কবে আইছে? বাড়ি থেকে কবে আছে মনে হয় একদিন মতো, আমি কীভাবে বলতে পারছি না এখন। এখন আমাদের গার্জিয়ান যদি আসে তাহলে তো বলতে পারবো। 10 তারিখেও একটা প্রোগ্রামে বিয়ের অনুষ্ঠানে খেয়ে আসলো, তারপরে বাড়িতে গিয়ে তারপর বিলুনিয়াতে আসতে পারে, কিন্তু এটা সঠিক আমি জানা নেই। বাড়িতে লোক আসছে। তুমি কি করো? আমি এখানে পড়ি। কোন কলেজে? আমি এই কলেজ থেকে গ্রাজুয়েশন হয়ে তারপর আমি বিএড করছি। বিএড করতে আসো? তুমি বাড়িতে ছিলে না, কইতে পারতা না কখন আইছে? না, ও বিলুনিয়াতে কবে আছে আমি করতে পারছি। চক্রবর্তী, এভিপি মেম্বার আইসিবি কলেজের। ও ছেলেটার নাম নারায়ণ ত্রিপুরা। ও আমি বাড়ি কলাছড়া গাদ্দাং। 6 সেমিস্টারে পড়েছে, 6 সেমিস্টার ফাইনাল ইয়ারের স্টুডেন্ট। আচ্ছা, টোটাল হোস্টেলে কতজন স্টুডেন্ট থাকে? 86। তো এর মধ্যে ও কবে তার এই অবস্থা হয়েছে তোমরা কিছু আশ পাইছো? আমরা এটা জানি না। আমরা সবাই আজকে শুনেছি। ওই একজন ছেলে আসার পর তার পরে সবাই জানতে পারে আর কি। হোস্টেল সুপারিনটেন্ডেন্ট নিজেও তো জানেন না যে কখন আইছে বা হোস্টেলে কতজন স্টুডেন্ট থাকে, এটাও তো উনি জানেন না। তো এই ব্যাপারে তোমরা কি কলেজের কাউন্সিল মেম্বার হিসাবে তোমাদের তো দায়িত্ব আছে, তোমরা কি এই ব্যাপারে কোনো আলোচনা করছো? না, আগে আমরা তো এই সম্বন্ধে আমরা জানতাম না। ওনার লাপরবাহির কথা তো আমরা আগে জানতাম না। नाराय तिरुपारे तोंगमा खतलो सहिते फोरेंसिक टीम रंग मुसा मालिया पोस्टमार्टम ने उलुनो सावि मानसिनाय हानिबाय रिपोर्ट नि फासिं मकल लगायजा नुखंतै रोंनो कतरनि रों सोंनाय र स्रांसारा TYF मथानि फिल ब्रुइसि संसमा सार पालाय जाका
বদনি সেন্ট্রাল কমিটি হাবানগো Swrangchati TYF mothani film bachi bure songsama salpala jaka bodolni central committee habanogo arommanjanglai mothani tangphang omlen de burma shaka 1967 BC ni February talni chini salmariwo zrainiawo TYF songsa jaka o motha khamani naharmungno ongkha chamung bial helengnani kerengmung kaham khanyani abuni bagi hasikitingi choban nangai tongotabo ক্লাবস না বাদ আর জুড়ে ঝড় তুলুন ক্লাবস না বাদ উপজাতি যুব ফেডারেশন দিচ্ছে ডাক উপজাতি যুব ফেডারেশন দিচ্ছে ডাক 12 ফেব্রুয়ারি ঐতিহাসিক দিন সারা রাজ্যে 1967 সনে 12 ফেব্রুয়ারি জিরানিয়ায় আমাদের টিওয়াইএফ এর সংগঠন প্রতিষ্ঠা হয় ওই বছর তখন 1967 সাল কংগ্রেস আমল ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ বিশেষ করে উপজাতি অংশের মানুষ অর্ধাহার অনাহার খাদ্যের অভাব বাসস্থানের অভাব যোগাযোগের অভাব ছিল প্রচণ্ড ওই সময় তৎকালীন সময়ে কিছু যুবক আমাদের প্রাক্তন নেতৃত্ব নিরঞ্জন দেববর্মা প্রতিষ্ঠাতা তখন সাধারণ সম্পাদক ছিলেন ওনারা রাজ্যের কিছু যুবক যুবতী মিলে আমাদের এই সংগঠন প্রতিষ্ঠা লাভ করে তখন তাদের উদ্দেশ্য ছিল যে এই রাজ্যের উপজাতি অনুপজাতি সকল অংশের মানুষ যারা যাতে খাদ্য পায় কাজ পায় চাকরি পায় যোগাযোগ ব্যবস্থা হোক এরকম একটা পরিস্থিতির মধ্যে ওনারা আন্দোলন করেছিলেন আমাদের 1967 সনে জন্মগ্রহণ পর এই বছর আমরা 54তম প্রতিষ্ঠা দিবস আমরা পালন করছি 54তম দিনে আমরা পা দিয়েছি আমাদের আজকের যে বর্তমান যে লড়াই কাজের লড়াই এই কারণেই আমাদের দেশের কাজের খুব অভাব বেকারের হার বাড়ছে দেশের অর্থনৈতিক দুর্বল হচ্ছে দেশের কেন্দ্রের সরকার বেকারের হার কমানোর কোনো সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা এখন পর্যন্ত গ্রহণ করেনি বরঞ্চ আমরা যে শুনতে পাই বিভিন্ন সমীক্ষা যে বেরিয়েছে তাতে গত 45 বছরের মধ্যে এবছর সবচেয়ে বেশি বেকারের সংখ্যা বাড়ছে বরঞ্চ লক্ষ লক্ষ শূন্য পদ বিভিন্ন কেন্দ্রীয় দপ্তরের মধ্যে আছে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির মধ্যে আছে কিন্তু সেই শূন্য পদ পূরণ করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার কোনো মাথা ব্যথা ওনার নেই বরঞ্চ এই রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলি যে আছে যেখানে সবচেয়ে বেশি দেশের বেকার যুবক যুবতীরা চাকরি পাওয়ার কাজ কর্মসংস্থান পাওয়ার সুযোগ এই রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলিকে প্রাইভেটাইজেশন করে দিচ্ছে বেসরকারিকরণ করে দিচ্ছে এখন বেসরকারিকরণ যদি হয় তাহলে দেশের যে 9 কোটি উপজাতি অংশের মানুষের মধ্যে যারা যুবক যুবতী বেকার যুবক যুবতী আছে তারা রিজার্ভেশন থাকবে না রিজার্ভেশনের কারণে তারা চাকরি পেত এই রিজার্ভেশন থাকবে না কারণ এখানে কাজের পাওয়ার যে সুযোগ এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে আরেকদিকে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে বিজেপি আইপিএফ জোট সরকার আসার পর থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের মতোই এই রাজ্যের মনোভাব কর্মসংস্থান বিরোধী মনোভাব আমরা পরিলক্ষিত করছি কর্মসংস্থান বিরোধী তাদের কাজের মধ্য দিয়ে আমরা দেখতে পাই বামফ্রন্ট সরকার আমলে যত নিয়োগ করার জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে ইন্টারভিউ হয়েছে টিএসআর বলুন পুলিশ বলুন বিভিন্ন দপ্তরের বলুন সমস্ত কিছু তারা আসার পরেই সমস্ত কিছু বাতিল করে দিল এখন বলছে তারা অস্থায়ী পদে তারা কিছু কিছু নিয়োগ করবে যদি করে এখন আর আগের মতো স্থায়ী পদে নিয়োগ তারা করবে না পার্মানেন্ট চাকরি তারা দেবে না কন্ট্রাক্ট বেসিস হবে চুক্তির ভিত্তিতে হবে আউটসোর্সিং হবে এটাও আবার সরকারের ডাইরেক্টলি তারা নিয়োগ করবে না ইনডাইরেক্টলিভাবে তারা একটা সংস্থার কাছে দেবে এনজিওর কাছে দেবে এনজিওর মাধ্যমে কন্ট্রাক্ট টেন্ডার ডাকে ও সানে সংসামা পান্দাও থৈ কথা থুনে রংনো মুতু খুই বেদিও খুমবং লাইখা বদলি আদংর ও বিশনি পয়লা এপ্রিলनि सिमी 30 सेप्टेम्बर बिसिङो जरा काइसो हापां बाइथां नाइतुगुइ एनिमेटर थायो थांगुइ काइनि जुदा कक्सुमुं तिसामुंनो फिरपुं सानका ও বিশিও পয়লা এপ্রিলनि सिमी 30 सेप्टेम्बरनि बिसिङो जरा काइसो हापां बाइथां नाइतुगुइ एनिमेटर थायो थांगुइ काइनि जुदा कक्सुमुं तिसामुंनो तै फिरपुं सानका आबुनि बिसिङो काइसा भारतनि लोकसंग गदाजा आबुनो सिनि सोंमुं तंनाय फिया उन्नुनि सोंमुं भारतीय जनपन्जी बै गरिंजा आबुनि बागै 21 सोंमुं तंनाय मोदी हापां काइसा वानसुमा दंगो
NPR kokno samungo thepawoi Bharat hano NRC khlaina bagoi Tripura haste ganani Assam hastewa NRC khlaimani bisingtui 19 lakh ni slai gobang borokni mung nori rohjaka aboni bagoi CPIM nokbrung thangoi sisamung runa hnai kholabo ongkhorka অপাতি মুনতুই সালতাং হাংকনে CPIM নি তাংফাংক্রা পবিত্র বর্ষাকা এটার মধ্যে এবার আসামে যে এনআরসি করছে এটা এনআরসির নাম ক্লিয়ার করতেছে এটা একটা নাগরিক পঞ্জীকরণ জাতীয় নাম দিয়ে আমাদের পার্টির পক্ষ থেকে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে কেন্দ্রীয় সরকার জনগণনা তো প্রতি 10 বছর পর পর হয় 2021-এ হবে এটা এখন থেকেই তার পঞ্জি শুরু করবে মার্চ অথবা এপ্রিলে আর কি কিন্তু এইবার তার সঙ্গে আরেকটা নতুন জিনিস তারা যোগ করেছে যেটা হলো NPR জাতীয় নাগরিক পঞ্জি এইটার লক্ষ্যটা হইল এনআরসির বিরুদ্ধে একটা ব্যাপক ক্যাম্পেইন হচ্ছে মানুষ খুব এনআরসির কথা বলছে না কিন্তু NPR এর উদ্দেশ্য হলো এনআরসি করা কিন্তু আমরা বলবো এটা করার কোনো প্রয়োজন নেই ইতিমধ্যেই 2015 সালে আধার কার্ড যখন হয় তখন সমস্ত পরিবারের তথ্য নিয়ে গেছে সমস্ত কাগজপত্র নিয়ে গেছে টেলিফোন নাম্বার নিয়ে গেছে এবং আধার লিঙ্ক করেই আমাদের বিভিন্ন কাজকর্ম চলে এটা আবার কেন হঠাৎ করে প্রয়োজন হইল জাতীয় নাগরিক পঞ্জি আমাদের এটা একেবারে পরিষ্কার একবার বলছে তারা NPR বাধ্যতামূলক না কিন্তু আবার প্রধানমন্ত্রী ওই দিন বলেছে না NPR এর তথ্য দিতে হবে একবার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক সার্কুলার দিয়ে বলছে যখন গোটা দেশে হল্লা হচ্ছে যে NPR বাধ্যতামূলক না তাই আমরা মানুষকে এই লিফলেটটা বিলি করে বুঝাতে চাইছি যে আপনারা এটা আপনাদের ক্ষতি হতে পারে আমাদের সকলেরই ক্ষতি হতে পারে ভারতীয় নাগরিকদের তাই জনগণনার জন্য যে তথ্য 7টা পয়েন্ট আছে এটা আমরা দেব আর জনপঞ্জির জন্য এরকম 21টা পয়েন্ট তারা নির্দিষ্ট করেছে যেখানে বাবার ঠিকানা বাবার জন্মস্থান বাবার ধর্ম এইসবগুলো অনেকের পক্ষেই দেওয়া সম্ভব না তাহলে যেমন আমি বলবো আমাদের যে বয়স হয়েছে আমাদের বয়সেও সেখানে আমাদের কোনো বার্থ সার্টিফিকেট ছিল না তখনকার সময়দের নিয়ম ছিল কুষ্টি করে রাখা যারা এরকম প্রভাবশালী পরিবার আছে সাধারণ গরিব পরিবার তো কুষ্টিও করে না সেখানে বাবার কি করে জন্মের তারিখ খুঁজবো আমরা বাবার কি করে বার্থ সার্টিফিকেট দেব বলে এটার উদ্দেশ্যটা সরকারের খুব খারাপ তাই এইটা যাতে মানুষ না দেয় সরকারকে তথ্য আমরা মানুষকে সচেতন করার জন্য এই লিফলেটটা আমরা বাড়ি বাড়ি বিলি করছি আমরা বিভিন্ন জায়গায় যাব এই হলো আমাদের আজকে এই পরিক্রমার উদ্দেশ্য এটা গোটা দেশে হবে আমাদের রাজ্য আমরা এই লিফলেটটা প্রতিটি পরিবারে আমরা পৌঁছে দেব মানুষের সঙ্গে খোলাখুলি কথা বলবো মানুষকে সচেতন করার জন্য যাতে সরকারের এই দুর্বসন্ধি যেটা এনআরসি করার জন্য এটা যাতে সফল হতে না পারে আমরা মানুষকে সাথে নিয়ে কাজটা করব Bharat Hani Mantri Okra Kisan Josna Bharat Hagunangoi Hubal Krane Rokni Bagoi Wanchogoi Tongo Bharat Hagunangoi Hasteobo Hubal Krane Rokna Hubarok Gobang Ajimana Bogoi Sebrok Manu Manu Bharat Hani Mantri Okra Kisan Josna Bharat Hagunangoi Hubal Krane Rokni Bagoi Wanchogoi Tongo Bharat Hagunangoi Hasteobo Obai Hubal Krane Rokno Hubaro Gobang Ajimana Bogoi Sebsarok Runani Habuni Phasing Naharino Borokni samungo koktwma nahana bagoi saka Swrangchati Kokborok Koktwma hasteni habanago kaisa koktwmani kuthumung khlaijaka koktwmani kuthumugo manjakai ADM Topon Kumar Das no khoboi kubunrok koktwmani kuthumugo ADM Topon Kumar Das saka koktwmnai rokno tabuni jorao 5329 hubal khlainai rokno kadrojaka borokni target tongmani 11,550 aboni bisingo 6,000 kisan card o taror supungo rejaknai joto hakorona panchayat ni habanogo panchayat ni bukhakti hubal khlainai rokno naikojakna huni sakai ADM Topon Kumar Das আজকে PM কিষাণ যেটা আজকে যেভাবে আমরা এখানে প্লেস করছি যা আসে আমাদের ডিস্ট্রিক্ট এবং স্টেট লেভেল এবং সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের সারা ভারতবর্ষের সবগুলো PM কিষাণ যতগুলো বেনিফিট যারা পেয়েছেন
সবাইকে এই পিএম কিষাণের আওতায় আনা এবং তাদেরকে কেসিসি লোনের আওতায় আনা, সেটাই হলো আমাদের বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার এবং বর্তমান আমাদের রাজ্য সরকারের টার্গেট। সেই টার্গেটকে অ্যাচিভ করতে গিয়ে আমাদের প্রত্যেকটা ডিস্ট্রিক্টকে তার নিজস্বভাবে সেই টার্গেটকে অ্যাচিভ করার জন্য ইনিশিয়েটিভ নিতে হবে এবং সেই ইনিশিয়েটিভ নেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা যেসব কাজগুলো করব সেই কাজগুলো কী কী আমরা করতে চাই সেটা আমরা সংক্ষেপে তো আলোচনা করছি। তার মধ্যে যারা কেসিসি কিষাণ ক্রেডিট কার্ড যারা পেয়েছেন তাদের বাইরেও অনেক কিষাণ ক্রেডিট কার্ড পাওয়ার বাকি আছেন, তাদেরকে কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের আওতায় আনতে হবে এবং পিএম কিষাণের আওতায় যারা লোন পেয়েছেন সেসব বেনিফিশিয়ারি যারা আছেন তাদেরকেও কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের আওতায় আমাদের আনতে হবে। এটা করতে গেলে আমাদের টোটাল যে টার্গেট আছে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার যে টার্গেট আছে সেটা হলো পিএম কিষাণের আওতায় আছে 15,47 জন। সেই পিএম কিষাণ যারা পেয়েছেন তাদেরকে আমাদের কেসিসির আওতায় আনতে হবে। তাছাড়া বর্তমান যারা কেসিসি কার্ডের আওতায় আছে সেটা হলো 11,515 জন। 11,550 হলো আমাদের টার্গেট, ডিস্ট্রিক্ট টার্গেট। সেই টার্গেটের মধ্যে এখন অবধি আমাদের 5,329টা কিষাণ ক্রেডিট কার্ড আমরা দিতে পেরেছি। বাকি যে 6,000 সামথিং যেটা আছে সেই 6,000 সামথিংকে আমাদের কাভার করতে হবে। সেই কাভার করার জন্য এই মাসের মধ্যেই আমরা একটা স্পেশাল ইনিশিয়েটিভ নিচ্ছি, সেই স্পেশাল ইনিশিয়েটিভের মাধ্যমে সেটাকে আমরা কাভার করব। তো এই যে স্পেশাল ইনিশিয়েটিভ তার মধ্যে প্রতিটা কিষাণ যারা আছেন প্রতিটা কিষাণ পরিবারের মাধ্যমে প্রতিটা কিষাণ পরিবারের সাথে আমাদের বিআরডব্লিউ পঞ্চায়েত তারা যোগাযোগ করবে, যোগাযোগ করে তাদেরকে এই কিষাণ ক্রেডিটের আওতায় আনতে হবে। এই হলো আমাদের যে মূল টার্গেট নিয়ে আমরা এখানে আজকে যে প্রেস ব্রিফিং করছি সেটা আমরা চাই যে আপনাদের মাধ্যমে সেটা সারা ডিস্ট্রিক্টের যারা কিষাণ আছেন তাদেরকে এনকারেজ করা এবং আপনারা এটাকে প্রচারের মাধ্যমে নিয়ে গেলে পরে আমাদের কাজটা অনেকটা সহজ হবে। 5,050 জন আছে আরও এফার মানে পাট্টা হোল্ডার। পিএম কিষাণের আওতায় যেমন পাট্টা হোল্ডারও আসছে, যারা পাট্টা প্রাপক আছে, প্লাস এমনিতে কৃষক আছে। এই যে 23,500 যত কৃষক আছে তার মধ্যে বললাম 5,050 জন আছে আপনার পাট্টা হোল্ডার। তার মধ্যে আছে আবার আপনার ভাগ চাষি আছে প্রায় 21,000-এর মতো। টোটাল পিএম কিষাণ বা কেসিসি পাওয়ার যে যোগ্যতা এটা প্রায় আমাদের মধ্যে হচ্ছে প্রায় 25,000-এর মতো আমাদের কৃষককে আমাদের দিতে হয়। কিন্তু এই যে টার্গেট যেটা বলছেন যেটা যে পিএম কিষাণের, এরা হচ্ছে এতজন নথিভুক্ত হয়েছে পিএম কিষাণের। তো পিএম কিষাণে যারা নথিভুক্ত হয়েছেন তাদের প্রত্যেকেরই মানে নিজস্ব নামে জমি আছে বলেই তারা পিএম কিষাণ পেয়েছেন। কারণ কেসিসি এই জন্য ওদেরকে দেওয়া হবে কারণ কেসিসিতে এবং পিএম কিষাণে একটা জিনিস কমন, যাদের জমির মালিকানা কৃষক নিজের, মানে ভাগ চাষি না। তো যেহেতু এখানে বলা হচ্ছে যে অলরেডি আমাদের এখানে 5,329 জন এই পিএম কিষাণদের মধ্যে তারা অলরেডি কেসিসি আওতায় অলরেডি এসে গেছে। বাকি যেটা সেটা আমাদের করতে হবে 23 তারিখের মধ্যে, এই মাসের 23 তারিখের মধ্যে আমাদের বাকি যারা রয়েছেন ওদেরকে আমাদের কভার করতে হবে। এটা হচ্ছে মূল এই যে আজকের এই উদ্যোগটা 23 তারিখ করা হবে এই কারণে, কারণ গেল বছর ঠিক এই তারিখেই আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে আমাদের পিএম কিষাণটা আমরা স্টার্ট করি, তাই 1 বছর পূর্তি উপলক্ষে এই প্রোগ্রামটা সারা ভারতবর্ষে এটা আমাদের করতে হচ্ছে। তো এটা করতে গেলে আমাদের সবচেয়ে আমরা এগ্রিকালচার দপ্তরের ডিএলডব্লিউ যারা গ্রাম স্তরে আছে এবং বিভিন্ন ব্যাংকের যেমন ব্যাংক মিত্র ইউডিএ আছে, আমাদের এখানে আইডেন্টিফাই করতে হচ্ছে ব্যাংকের প্রত্যেকটি ব্যাংকের যত শাখা আছে শাখা প্রতি কতজন পিএম কিষাণের লোক এখানে রয়েছেন, কারা কারা কেসিসি পাননি ওদেরকে আমাদের চিহ্নিত করে এখন ওদেরকে এটার আওতায় আনতে হবে। এটার জন্য একটা ফর্ম করা আছে, ডিভাইস করা আছে। এই ফর্ম প্রত্যেক কৃষকের কাছে যাবে, ওই ফর্মটা একটু দিয়ে দিতে। उद्बास सय नामानि मानथाय रुना बागै सिपाहिजारा उद्बास उन्नयन कमिटिनि खरगसुकनि कायसा बदर कायथाम सान मुनतुये हा दै और मन्त्री एनसि देबरमानि थाइनि डेपुटेसन रुखा आगरतला तंग सेक्रेटारि हाबानागाव
কমিটিনি আদন সজর পুদার সাকা কতকমা জবা খাই ফামানি উলুফানো বরকনি মানথাইরক নমাইয়া ওই টংকা abo simia nikil chora gas ni line bo thani bo hai no hai khoroksuku utba sunno khung norjaka aborok no dakti khlai chuba churuna ni bagoi saka পশ্চিম জেলা এবং সিপাহীজলা উদ্বাস্তু উন্নয়ন কমিটির পক্ষ থেকে আজকে আমাদের রাজস্ব মন্ত্রী মাননীয় এনসি দেববর্মা মহাশয়ের কাছে আমরা ডেপুটেশন দিতে এসেছি। আমাদের মূলত দাবি তিনটি। আমরা দীর্ঘ 20 বছর যাবৎ উগ্রপন্থীর হামলায় আমরা উদ্বাস্ত হয়েছি। জম্পুইজলা ব্লক ত্রিপুরা রাজ্যের একটা ঐতিহাসিক ব্লক, কোনো বাঙালি নেই। তাই আমরা বিগত সরকারের আমলেও অনেক আন্দোলন করেছি। আন্দোলনের বাধ্য হয়ে আমাদেরকে কিছু জায়গা দেওয়া হয়েছে আর 931টা ঘর দেওয়া হয়েছে। ঘরও দেওয়া হয়েছে, তারপর সরকার পরিবর্তন হওয়ার পরে আমাদের টাকাগুলো এখন পর্যন্ত স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়নি। তাই আমরা মাননীয় মহোদয়ের কাছে আমরা আবেদন করব আমাদের যে বাকি টাকাগুলো আছে যাতে অতি সত্বর আমাদেরকে দিয়ে দেন। আর যারা জায়গা পেয়েছে, যারা পাট্টা পেয়েছে, যারা এপিএল কার্ড তাদের নজর এসেছে, আমরা নজর যাওয়ার মতো কোনো ক্ষমতা নেই। এবং নাগিচড়াতে আমরা যারা সরকারি জায়গা দিয়েছে সেই জায়গাতে আমাদের এই গ্যাস লাইন পড়েছে, তা সরকার জানা সত্ত্বেও আমাদেরকে সেই জায়গা বসানো হয়েছে। আমরা 9টি পরিবার এখান থেকে উচ্ছেদ হতে হবে, সেটাও যাতে সরকার আমাদের পুনর্বিবেচনা করে। তাই আমরা মাননীয় মহোদয়ের কাছে আজকে আমরা ডেপুটেশনে যাচ্ছি। কার কাছে ডেপুটেশন দিচ্ছেন? আমরা রাজ্যের রেভিনিউ মিনিস্টার মাননীয় এনসি দেববর্মা মহাশয়ের কাছে।